Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are doing well. So, dear students, in the yesterday's class, we have discussed about the new doll story, second part, right? So, what we have discussed, the granddaughter who is 16 years old demanding his granddaughter to make a doll for her, and she wants to play with it. But the grandfather asked, Why? Why do you want to play with my doll? What was the reply of a granddaughter? Let us discuss in today's class. So, children, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಜ್ಜಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ನನಗೆ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿಕೊಡು, ನಾನು ಗೊಂಬೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಆವಾಗ ಅಜ್ಜ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಗೊಂಬೆ ಜೊತೆ? ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆವಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್. All of you children, please sit along with your 6th standard English textbook. Okay? Okay. Does anyone make better dolls than you? The granddaughter would reply. The old man would say, Why? Kishanlal does. Not a chance, the girl would reply. The girl would say. After countless rounds of this same argument, the old man would take out his raw materials from his cloth bag and fix his thick, round glasses to his eyes. To his granddaughter, he would say, But Dadi, the crow would eat up the corn. She would reply, Dada, I shall chase the crow away. The days went by like this. The sound of oxen drawing water from the well reached them. The granddaughter chased the crows away, and the old man made dolls. The old man was utterly scared of his daughter. She was strict, and everyone in the family heeded her dictates. Today, engrossed in his doll making, the old man didn't realize his daughter was approaching him from behind, flailing her arms. As she called out to him, he took off his glasses and kept staring at her like an innocent child. His daughter said, The cow is yet to be milked, and here you're wasting time with the Subhadra. Is it her age to play with the dolls? The old man babbled. Why should Subhadra play with it? I will sell these dolls at the palace. The day my Dadi gets married, she has to have a gold necklace. I want to save money for that. Okay, students, now let's move towards the explanation. The granddaughter would reply that, Does anyone make better dolls than you? And the grandfather would say, Yes, Kishanlal makes better dolls than me. And granddaughter said, No way, not a chance. He can't make better dolls than you, Dada. ಆವಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಗೊಂಬೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅಜ್ಜ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ವ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಯಾಕೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನಿನಗಿಂತ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಜ್ಜ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ? ನೀನೇ ಹೇಳು, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನಗಿಂತ? ನೀನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಆವಾಗ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಿಶನ್ಲಾಲ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನನಗಿಂತ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅವಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ,
ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ತಯಾರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. Afterwards, with the same countless arguments, the old man took out his raw materials from his cloth bag and he fixed his thick and round glasses to his eyes. A bag means a material which is required to make a doll. Okay. Afterwards, Grandpa said, "Okay, I am going to prepare a doll, but now it's your turn to you have to keep your eyes on those crows, that they should not enter in that vegetable bag." ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಅಜ್ಜ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಅಜ್ಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ, ಸರಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಹಚ್ತೀನಿ, ನಿನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಕೆಲಸ ಅದು ಅಂದರೆ, ಕಾಗೆಗಳು ಬಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕಾಗೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. Keep your eyes on those crows, that they should not enter in that vegetable bag to eat up the vegetables. And the granddaughter replied, "Okay, you make a doll for me and I will chase the crows away. I will do that duty for you. I will chase all those crows away from the bag." So the story is related to the ancient times. So here you can also discuss with your parents that how we used to draw out the water from the well in old days. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಜ್ಜ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಚ್ತಾನಂತೆ. ಏನಂತ, ಕಾಗೆಗಳು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸು, ಇದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಅಜ್ಜ. ಆವಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಸರಿ ತಾತ, ಸರಿ ಅಜ್ಜ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಗೊಂಬೆ ಮಾಡು, ನಾನು ಯಾವ ಕಾಗೆಗಳನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ದಂಗೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಹಾಕೋದು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಸೀನ್ರಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದವು, ಅವರ ಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಜನ ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ರು, ಏನೇನು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ವು ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ granddaughter chased the crows away and the old man made dolls. But the old man was very scared about his daughter because she was very strict and short-tempered and harsh lady. Everyone in the family would follow her words. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಜ್ಜ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನಂತೆ, ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕಾಗೆಗಳು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವಳು ನೋಡ್ಕೋತಾಳಂತೆ, ಅವಳು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಜ್ಜಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅವನು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೋತಿದ್ನಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ಲಂತೆ, ಭಾಳ ಗಂಭೀರ್ಯವಾಗಿದ್ಲಂತೆ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಾಲ್ಸ್ at that time, and the duty of old man was done for his granddaughter. The old man was busy at making her dolls. He didn't realize that his daughter was approaching him from behind and flailing her arms. Means she was swinging her arms.
After the daughter came behind him and called out to him. He took off his glasses and kept staring at his daughter like an innocent child. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ, ಅವಳೇನಾದರೂ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿರ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ. ಬಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅವನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾಳಂತೆ. ಹಾಕಿ ಕೂಗ್ತಾಳಂತೆ. ಕೂಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರದು, ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾರು ನಾನು ಕರಿತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ತನ್ನ ದಪ್ಪವಾದ ಗ್ಲಾಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೋತಾನಂತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದಪ್ಪವಾದ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. The old man's daughter said that you're totally wasting your time in making dolls. This time is to be milked a cow. But why are you wasting your time? Is she a child? Is that her age to play with dolls? She is 16 years old. But the old man rapidly talking that why would Subhadra play with it? So here Subhadra means granddaughter of an old man. Okay, the old man said that he wants to sell those dolls in the palace and he wants to gift a golden necklace to her granddaughter on her wedding day. So that's why he wants to save some money for that. ಮಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದು ಎದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹಸುವಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹಸುವಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕೋ ಟೈಮು. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅವಳದು ಆಡೋ ಏಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸುಭದ್ರ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲ. ಅವಳು ಗೊಂಬೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಡೋ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳು ದೊಡ್ಡೋಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದು ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಆವಾಗ ತಾತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಭದ್ರಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಗೊಂಬೆನ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸುಭದ್ರಾಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಆ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸುಭದ್ರಾಗೆ ನಾನು ಅವಳ ಮದುವೆ ದಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸನ್ನು, ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅವಳ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. So dear students, this is all about the story, The New Doll Part 3. Hope you all understood the story. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. The story is completed. Part 3 has completed. So see you in the next video. Take care. Bye bye.